اردو صحافت یعنی میڈیا کو آج کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اردو صحافت کا مستقبل روشن ہے، لیکن ہمیں مسائل اور مشکلات کا رونا رونے کی بجائے اسے درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے موجودہ حالات سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ اپنی کمیوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین آداب، میں ہوں عبدالحی خان۔ ہمارے ہفتہ روزہ پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، گزشتہ ایک برس کے دوران ہندوستان میں اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہونے پر ملک بھر کے اردو اداروں، اردو اکیڈمیوں اور کالج و یونیورسٹیوں کے اردو شعبوں میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا اور اردو صحافت کے مختلف پہلوؤں پر سینئر صحافیوں اور دانشوروں نے روشنی ڈالی اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کسی نے تحریک آزادی میں اس کے رول کا ذکر کیا تو کسی نے اس کو ہندوستان میں اردو کے حالات سے جوڑا تو کسی نے اس کی پیشہ ورانہ حالات کے لیے سرمایہ کاروں کو ذمہ دار قرار دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو وقت کے ساتھ چلا وہ آج دوسری زبانوں کی صفوں میں شامل ہے اور اردو صحافت کے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اب مستقبل کے لیے ایک بڑی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اردو صحافت سے جڑے انہی معاملات پر بات کرتے ہیں اردو کے سینئر صحافی چندربھان خیال سے، جو نہ صرف نیشنل پروموشن اردو کونسل کے وائس چیئرمین رہے بلکہ ساہت اکیڈمی میں بھی مختلف ذمہ داریوں میں سرگرم رہے۔ چندربھان خیال صاحب، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں بہت بہت خیر مقدم ہے۔ عبدالحی بھائی، بہت بہت شکریہ کہ آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ سے باتیں ہو رہی ہے۔ میں بڑا خوش ہوں کہ برسوں کے بعد ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ایک ساتھ دفتر میں کام کرتے تھے اور آج ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ خیال صاحب، چونکہ آپ ساری زندگی اور میرا خیال آج بھی آپ وابستہ ہیں صحافت سے اور اردو صحافت سے، تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا، اردو صحافت کے اندر بڑی تبدیلیاں آئیں۔ آزادی سے پہلے کچھ اور تھی، آزادی کے بعد کچھ اور تھی، پھر جب صحافت پیشہ ورانہ تاجرانہ پوزیشن میں آ گئی اس کے بعد اس کی حالت کچھ اور ہے۔ تو آج اردو صحافت کو آپ کہاں کھڑا ہوا پاتے ہیں؟ بھائی، بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے، چونکہ میرا تعلق اردو زبان سے ہے، اردو صحافت سے ہے، اور میں کیا بتاؤں۔ ویسے تو دیکھا جائے تو اردو صحافت شروع سے ہی 2 حصوں میں تقسیم رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں، اب زیادہ میں اس بارے میں نہیں کہوں گا، اور آج جو اردو صحافت ہے میں اسے اردو صحافت کہہ ہی نہیں سکتا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اردو زبان کا جو کردار ہے وہ مجھے اردو صحافت میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ یا تو وہاں پر وہ یا تو غیر مسلم اردو صحافت ہے یا مسلم اردو صحافت۔ یہ آپ محسوس بھی کر رہے ہوں گے، سارے ہم اخبارات، بہت کم اخبارات ایسے ہیں جو ایمانداری سے اردو زبان کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو کے اخبارات ہیں۔ باقی میں زیادہ تر اخبارات کو دیکھتا ہوں کہ وہ کاروباری ہو گئے ہیں، وہ اپنے مالکوں کی جی حضوری کرتے ہیں، اسی طرح وہ صحافی بھی اسی طرح کی خبریں پیش کرتے ہیں، یا اس فرقے کی کریں یا اس فرقے کی نمائندگی کریں۔ مطلب وہ بات جو ایک اردو زبان ایک سیکولر زبان ہے، اس ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے اور اس کا ایک ہی مذہب ہے کہ وہ سیکولر ہے، اس کا کردار سیکولر ہے، اور جب تک ہم اس کردار کو قائم نہیں رکھیں گے اردو صحافت زندہ نہیں رہے گی۔ آج میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ وہ بات نہیں رہی جو قومی آواز کا کردار ہوا کرتا تھا۔ آپ تو خود قومی آواز سے وابستہ رہے ہیں، تو اس لیے وہ کردار جو ہمیں قومی آواز میں اردو صحافت کا دکھائی دیتا تھا وہ آج کے دور میں بہت کم ایسے اخبارات ہوں گے۔ میں تو اب اردو اخبارات بہت کم اخبارات دیکھتا ہوں، لیکن جو بھی دیکھتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ صرف
वही नहीं, ज़बान के एतबार से भी आप पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें बहुत सी खामियाँ तकलीफ़ होती है कि उर्दू ज़बान को ही ख़राब किया जा रहा है। जी जहाँ तक टेक्निकल सवाल है अखबारात के छपने का और अखबारात के सर्कुलेशन का, मैं दरअसल उसमें नहीं जाना चाहता, चूँकि नज़रियाती तौर पर नज़रियाती तौर पर इस मामले में कि उर्दू ज़हनियत, उर्दू अखबारात, हालांकि कुछ आपने उस पर रोशनी डाली, लेकिन इसमें ज़्यादा कसूरवार कौन है? मालिकान हैं, वर्कर हैं, या क्या नाम है हमारी मौजूदा हुकूमत है? देखिए, उसमें ज़िम्मेदारी तो सभी को है, कोई एक की ज़िम्मेदारी नहीं है जी। जहाँ तक काम करने वालों का, तो काम करने वालों का देखिए, वो तो जो मालिक जैसा कहेगा वैसा करेंगे, क्योंकि वो उनका रोज़गार जो है उनका, यानी आप वो अपनी मनमर्जी तो चला नहीं सकते। इसलिए हम ज़्यादातर सहाफ़ियों को दोषी नहीं ठहराएंगे, वो तो मजबूर हैं अपने मालिकों का हुक्म मानने के लिए। जो अखबारात निकाल रहे हैं उनका मकसद क्या है वो जाने, लेकिन वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उर्दू अवाम को, उर्दू अवाम के जज्बात को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और अपना कारोबार चला रहे हैं। ईमानदारी की बात यह है, कोई किसी सहाफ़ी को हम इसके लिए जिम्मेदार, क्यों उससे कहा जाता है कि साहब आपको ये करना है, नहीं करना तो आप जाइए अपना काम कीजिए, घर बैठिए। ख़याल साहब, एक बड़ा तजर्बा रहा है आपका इस समत में, और आपको एक बहुत अच्छा तजर्बा है, चूँकि यानी वो जो आपने शुरू में कहा कि उर्दू ज़्यादातर अब इस वक्त में काम करने वाले मुसलमान हैं, जबकि आपने वो ना होते हुए भी आपने काम किया उर्दू में, शुरू से ही उर्दू में आपने शायरी की, और लौलाक नाम की जो हुजूर की सीरत पर बहुत उम्दा किताब है, एक नज़्म है, वो आपने तवील तरीन लिखी और उस पर ईरान से बड़ा एहसास भी मिला आपको, और वो आपका सिलसिला जारी है। साहित्य अकेडमी से भी आप शुरू से वाबस्ता हैं। गोया अगर मैं ये कहूँ कि अदब, सहाफ़त से आप अदब में आ गए, तो इसकी बड़ी वजह क्या कुछ ऐसे ही, या मतलब बाकायदा ये कोई प्लान था आपका? जी नहीं, बिल्कुल प्लान नहीं था। मैं अदब से सहाफ़त में आया हूँ, सहाफ़त से अदब में नहीं आया हूँ। पहले तो आपसे ये बता दूँ, बेसिकली मैं पोइट था, और पोइट्री, शायरी मेरा मकसद, मैं बाद में आया हूँ सहाफ़त में। तो शुरू में क्या था कि भाई मैं जहाँ छोटी मोटी नौकरियाँ किया करता था, अपना गुजारा करता था। आप तो जानते हैं, एक पेट्रोल पंप पे नौकरी किया करता, वहाँ पर मैं एक मुंतज़िम की हैसियत से काम। लेकिन बाद में मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई तुम शायर हो, उर्दू के आदमी हो, पढ़े लिखे हो, थोड़ा तो इस पेशे में फ़िक्र तौसवी, कुमार पासी साहब और अपने हयात लखनवी, परवाना रदौलवी जैसे मेरे दोस्तों ने मुझे मजबूर किया कि तुम सहाफ़त में आओ। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया। एक आखिरी सवाल मेरा, यानी आज, यानी मुस्तकबिल में आप उर्दू सहाफ़त को कहाँ, क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, 2-3 मशवरे मैं आपसे चाहूँगा। एक तो उर्दू सहाफ़त का मुस्तकबिल क्या है, दूसरी है कि उससे वाबस्ता लोगों को आप ऐसे मशवरे जो यानी फ़रोग़ दे, यानी उर्दू सहाफ़त बरकरार रहे, ऐसा ना हो कि ये ख़त्म हो जाए उर्दू के साथ साथ, और उसकी देखभाल किसको करनी चाहिए, इस पर ज़रा सा मशवरा दीजिए। देखिए अब्दुल हई भाई, उर्दू ज़बान तो इस मुल्क से ख़त्म होने वाली नहीं है, और ना ही उर्दू सहाफ़त ख़त्म होने वाली है, और उस उर्दू का मुस्तकबिल भी ताबनाक है, इससे भी मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा। मैं पुरुम्मीद हूँ। सवाल ये है कि उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, सहाफ़त की तारीख़ में पहले भी आए हैं और अब भी आएंगे, और आगे चल के भी एक अच्छा वक्त आएगा। अच्छे लोग आ रहे हैं, ज़हीन लोग आ रहे हैं हमारे उर्दू सहाफ़त में, उर्दू ज़बान में पढ़ने लिखने वाले ज़हीन लोगों की कमी नहीं है। सवाल यह है कि उनको मौका मिलना चाहिए, उनको वैसे मौक़े मिल नहीं रहे और वो मजबूर हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि अब वो जो उनके दिल में है वो ज़बान पर नहीं ला पाते, कलम उनका रुक जाता है। बहुत ज़हीन लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ज़बान भी अच्छी जानते हैं और तख्लीकी काम भी अच्छे तौर पर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो ये ज़िम्मेदारी तो हमारे माशरे की है, हमारी हुकूमत की है कि जो सब ज़बानों को कहना चाहिए एक नज़र से देखे और उनको फ़रोग़ देने के लिए, क्योंकि अब यह है कि सिर्फ पढ़ने लिखने का काम तो आवाम का है, लेकिन ज़बान को फ़रोग़ देना, उसकी सरपरस्ती करना, ये तो सरकारों का भी काम है, उनकी भी जिम्मेदारी है। चंद्रभान ख़याल साहब जी, आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और ख़ास तौर से उर्दू सहाफ़त पर बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा इस हफ्ते का प्रोग्राम बीच बहस में।
جس میں سینئر صحافی چندربھان خیال ہم سے بات کر رہے تھے۔ اگلے ہفتے اسی طرح کے کسی اور اہم موضوع پر ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں۔